नमस्कार जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। एक नंबर क्वेश्चन देखा कौटा गोटे भौतिक लक्षण नुहे देखा पदार्थर अवस्था परिवर्तन हो पारे कि न हो पारे। हाँ पदार्थर अवस्था हो पारे कि न हो पारे। भिन्न धर्म विशिष्ट को पदार्थ सृष्टि हुए ना से तो रासायनिक कौन से नूतन पदार्थ सृष्टि हुए ना। हाँ से भौतिक पदार्थटी एक रासायनिक प्रतिक्रिया करें से तो भौतिक मागिଛି रासायनिक कौन पाई हम तेरे क ना ख ना आई आउ ट्रिपल आई हम देख गो आई आउ ट्रिपल आई ये हूँ तुम आंसर आई आउ ट्रिपल आई। 2 नंबर निम्न दिया क्यों परिवर्तन प्रत्यावर्ती हो पार क्यों गुड़िक हो पार ना अनुमान कर। जदि तुम्हें निश्चिंत नुहे तेरे तले ताहा लिखिपार ए सब संबंध में तुम्हें कहीं निश्चिंत नुह। कपड़ा सिलाई सार्ट करवा कपड़ा सिलाई सार्ट आम तैयारी कर हाँ कि नहीं। तापर सीधा सूता को बंका करवा हाँ आम सीधा सूता को बंका कर पारिबा। पिठौरू इडली तैयारी करवा पिठौरू इडली तैयारी करहब। पानी रे चीनी द्रवीभूत करवा मिसीज कूअरू पानी काढ़ा। फल पाचिबा यह खोला पात्र रे पानी फुटाइबा। एक गालीचा को गुड़ाइबा। गहम पेशी अटा प्रस्तुत करवा शिलारू मृत्तिका प्रस्तुत प्रत्यावर्ती माने जेगुड़ा होची परिवर्तन हो पारिबो। देख खरे सीधा सूता को बंका कर हाँ कर घर होची पानी रे चीनी द्रवीभूत कर हाँ पानी चीनी पानी रे द्रवीभूत हो जीवो। तापर कूअरू पानी काढ़ा तापर होची यह खोला पात्र रे पानी फुटाइबा। एक खोला पात्र सेटा यह लिखाई एक खोला पात्र रे पानी फुटाइबा तार किसी हम ना चेंजेस। तापर जो एक गालीचा को गुड़ाइबा गुड़ाई देउछ पुणी खोलीदेव सरीगला कथा। प्रत्यावर्ती हो पार ना जेगुड़ा हूँ चेंज हो पार ना जगह चेंज हो पार आम कहले। कपड़ा सिलाई सार्ट करवा कपड़ारू सार्ट तैयारी कले से कौन कपड़ा फेरी आसो ना। पिठौरू इडली तैयारी करवा पिठौरू इडली तैयारी करवा आ तो पिठौ फेरी आसी पारनी। फल पाचिबा थोड़े फल पाचिगले से आउ चेंज हो ना। गहम पेशी अटा प्रस्तुत गहम को अटा कर सारापर कौन हम शिलारू मृत्तिका प्रस्तुति करवा एगुड़ा हम ना। तो 3 नंबर निम्न उक्ति गुड़िक सत्य बा मिथ्या दर्शाओ। जदि कौन से उक्ति मिथ्या होता है तेरे सत्य उक्ति लेख। मोमबत्ती जलिबा मोहम्म तरलिबा आवश्यक सत्य और मिथ्या। सत्य जलीय बाष्प को घनीभूत करी जल संग्रह करने रासायनिक परिवर्तन अटे ना से होची भौतिक परिवर्तन। पत्र को कंपोस्ट परिणत करवा एक रासायनिक परिवर्तन अटे सत्य उक्ति। जलीय बाष्प को घनीभूत कर जल संग्रह करवा प्रथमटा होची कटा होची सत्य गटा होची सत्य। पत्र को कंपोस्ट परिणत रासायनिक परिवर्तन हुए। लेंबू रस सह खाଇବା सोडा मिसाइले रासायनिक परिवर्तन सत्य। लेंबू रस सहित आम जदि गोटे खाଇବା सोडा मिसाइबा तेबे गोटे बुदबुद टाइप रो के शब्द हो। निम्न उक्ति गुड़ी शून्य स्थान पूरण कर। नलिनी लक्ष्य कला जे ता साइकेल हैंडल धूसर रंगर पदार्थ जमी जाइए से धूसर पदार्थ कौन डैश जो जमी यह डैश परिवर्तन से धूसर रंग कलंकी जो जमी यह हूँ रासायनिक परिवर्तन। गोटे रुमाल भांगा एक डैश परिवर्तन एवं यहाँ डैश करा जाय परिबो। गोटे रुमाल भांगा हूँ भांगिकी आउे पुणी आउे नॉर्मल करा जाय परिबो। भौतिक परिवर्तन ताको सीधा करा जाय परिबो। जो रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे पदार्थ अम्लजान सह प्रतिक्रिया करने सहित ताप निर्गत करे ताहाको कौन कहा जाए ना दहन कहा जाए एवं यह एक डैश परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। मैग्नेशियम वायु जली उत्पन्न करता पदार्थ को डैश कहते मैग्नेशियम ऑक्साइड। उत्पन्न पदार्थ प्रकृति डैश अटे ना क्षारीय अटे। मैग्नेशियम जलिबा एक डैश परिवर्तन ना रासायनिक से जलीगले आ पाइपर ना। 5 नंबर जल बरफ को एक जलीय बाष्प को परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन ना रासायनिक परिवर्तन। देखा जल बरफ रे परिणत होगा और जलीय बाष्प को परिवर्तन होगा उभय भौतिक परिवर्तन। उभय परिवर्तन जलर रासायनिक गठन सामान रही है केवल यार अवस्था परिवर्तन होता है। ठंडाटा को आम गरम करुचे आउ माने तरलटा को कठिन करुचे आउ किछि चेंज ना। दूध को दही करवा एवं एक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन तुम उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन कर। क्षीर दही रे परिणत होगा एक रासायनिक परिवर्तन कारण यह प्रक्रिया समय क्षीर लैक्टिक अम्ल बीजाणु सहित प्रतिक्रिया करें। एठारे क्षीर एक नूतन पदार्थ दही रे परिणत होता है। यही परिवर्तन दही पुनः क्षीर पाइबा संभव नुहे सुतरां यह एक रासायनिक परिवर्तन। तेज रासायनिक कि भावे जानले आम जे गोटे पदार्थ को आम आउ थे चेंज कर पारिबा नाही।
ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ପବନ, ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଶିଳାରୁ ମୃତ୍ତିକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୌତିକ ନା ରାସାୟନିକ ଏବଂ କାହିଁକି? ପବନ, ବର୍ଷା ଏବଂ ତାପ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ କାରକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ସେଟା ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ମାଟିରେ ପରିଣତ ହେବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ପଥରରୁ ମାଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପୃଥିବୀ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଏହି ଗଳ୍ପର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ଦିଅ। ଦେଖ, ସେ ଶୀର୍ଷକ ଦେଇଛି ନନ୍ଦିନୀର ସବୁଜ ରୋଷେଇ ଘର। ନନ୍ଦିନୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ପନିପରିବା କାଟେ, ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଏ ଏବଂ ଫଳ କାଟେ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ମଞ୍ଜି, ଫଳ, ପନିପରିବା ଚୋପାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେହି ଫଳ, ପରିବା ଚୋପା, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବୀଜାଣୁ ଓ କବକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଘଟିତ ହୋଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ଏହି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରେ ଓ ଛୋଟ ଚାରାଗଜକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଶେଷରେ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଟେ। ତାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ। ତେବେ ତାର ସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ନା ନନ୍ଦିନୀର ସବୁଜ ରୋଷେଇ ଘର। 9 ନମ୍ବର। ଏଠାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ ଚିହ୍ନିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ଚିହ୍ନିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖ। କରେ ଭୌତିକ, ଖରେ ରାସାୟନିକ ଆଉ ଗରେ ହେଉଛି ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ। ଦେଖିବା, ମହମବତୀ ଜଳିବା। ମହମବତୀ ଜଳିବା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା ମହମବତୀ ଜଳିକି ତ ସରିଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କାଗଜ ଚିରିବା, କଳଙ୍କି ଧରିବା, ଦୁଧରୁ ଦହି ହେବା, ଫଳ ପାଚିବା, ବରଫ ତରଳିବା, ପୋଷାକ ଭାଙ୍ଗିବା, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତା ଜଳିବା ଆଉ ଭିନେଗାର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶିବା। ମହମବତୀ ଜଳିବା ହେଉଛି ଗରେ, ମାନେ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ। କାଗଜ ଚିରିବା ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଳଙ୍କି ଧରିବା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୁଧରୁ ଦହି ହେବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଫଳ ପାଚିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବରଫ ତରଳିବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୋଷାକ ଭାଙ୍ଗିବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜଳିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭିନେଗାର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚିତ୍ର କ, ଖ, ଗରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ହୋଇଛି ଖୋଜ କାହିଁକି? ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ରାସାୟନିକ ନାମ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ବା କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ। ଭିନେଗାରର ରାସାୟନିକ ନାମ ଆସେଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଉଭୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, NaHCO3 + CH3COH CH3CONA + H2O + CO2। ଉତ୍ପାଦିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଠାରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏକ ଧଳା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହା ଚୂନ ପାଣିକୁ କ୍ଷୀର ପରି ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କଲା। ଏହି ଇକ୍ୱେସନଟା ମନେ ରଖିଦେବ ଛୁଆମାନେ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାଉ? ନା ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ, ଘ୍ରାଣ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱାରା, ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତେବେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ନା ସଂରଚନା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି, ସଂରଚନା। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ? ନା ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ରୂପ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ର ଚୂନ ପାଣି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୁଏ? କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ? ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁକ୍ତ ହେବ? ଭିନେଗାର ପ୍ଲସ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। କଳଙ୍କିର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। କେଉଁ ଜୀବ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କେଉଁ ଜୀବ ଜୈବ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ? କେଉଁ ଜୀବ ଜୈବ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରଦାନ? ନା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଏ, ରାତିରେ ବେଶୀ ସେଟା ଜଣାପଡ଼େ। ଦହନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ନା
କ'ଣ ଦହନ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ନିହାତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା। ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଧନ ସଜୀବଙ୍କଠାରେ ତାପ ବିନା ଆଲୋକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଜୈବ ଦୀପ୍ତି, ଯେମିତି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକର ଅଛି। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଦହନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ। 5 ନମ୍ବର, କଳଙ୍କି ଧରିଲେ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ହୁଏ। କଳଙ୍କି ଧରିଲେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଧଳା ପାଉଡର ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଭିନେଗାର ଡ୍ୟାସ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ବେକିଂ ସୋଡା। ଚୂନ ପାଣି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦାର୍ଥର କେବଳ ଆକାର, ଆକୃତି, ଅବସ୍ଥା ଓ ଭୌତିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହନ୍ତି ନା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଇକେଲ୍ ଫାରାଡେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ନା ମହମବତୀ। ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଯେଉଁ ବାଲି, ମାଟି, ପଥର ଗଦା ହୁଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ଅବକ୍ଷେପ। 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବାସାଲ୍ଟ ଶିଳା ସହ ଜଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଅଟେ। କିସ ନା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। 13 ନମ୍ବର, ଶିଳାରେ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୂହକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ଶିଳା ଅବକ୍ଷୟ। ଭୂସ୍ଫଳନ ସମୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ଦହନ ଓ ଇନ୍ଧନ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଇଛି ଛୁଆମାନେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ, ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।